ਧੰਨ ਵਾਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देसा, दंडोत बंदन अनेक बार। सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ, डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सन्मान योग बाबा सुच्चा सिंह जी दी बरसी दी याद अंदर जो गुरमत दीवान आयोजित किए गए ने, इस विशेष संध्या तो सजे हुए गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी पर रहे हो। सन्मान योग भाई गुरदेव सिंह जी हजूरी कीर्तनीय श्री दरबार साहिब अमृतसर अमृत गुरबाणी कीर्तन आप जी नूं सरवण करा रहे सन। निर्धारित समय विच आपां समाप्ति करांगे। आप इकाग्रता दी दात जरूर बख्शियो। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दस रहे सन इस शब्द तो पहला भाई साहब ने गायन किया हर के नाम के व्यापारी। उस तो पहला अमृत बचन सरवण कराया तहटड़े बाजार सौदा करन व्यापारिया। कीर्तन की समाप्ति हुई। आज नामे बीठुल देखा मूर्ख को समझाऊं रे। सिर्फ थोड़े जे अखरी अर्थ कर जाऊंगा।
ਆਜ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਅੱਜ। ਵਿਦਵਾਨ ਅੱਜ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। आज मुलावा शेख फरीद टाकिम कूंजड़ियाँ। अज नामदेव ने बीठल नूं देखिया। बीठल दा अर्थ है परा खड़ा हो जा। ये भी एक अवतार नाल जुड़िया होया शब्द है। परा खड़ा हो जा, इहदा अर्थ माया तो नरलेप विद्वानां ने कीता। कहते मैं मूर्ख नूं अज समझाण लगा, अज मैं परमात्मा नूं देखिया है। हुण इस दी शुरुआत पांडे तो हुंदी है, हिंदू तो हुंदी है, समाप्ति विच तुर्क भी नाल आ जांदा है। ते उदाहरणां सारियां हिंदू अवतार नाल मंत्र नाल संबंधित ने। कहते नामदेव ने अज बीठल देखिया। मूर्ख मैं तेनू समझाण लगा वां। पांडे तुमरी गायत्री ओदा जिक्र किया। पांडे तुमरा महादेव, पांडे तुमरा रामचंद। जदों तुमरा शब्द कहंदा है भगत, इहदा मतलब वो जिहदी उपासना करदा वो कोई होर है। तुमरा है उस विच गायत्री मंत्र का जिक्र किया, क्योंकि कहानी हर एक नाल जुड़ी है। गायत्री शरापी होने करके गऊ का रूप धारण करना पिया, जन्म लेना पिया। लोधे दे खेत च वड़ी उन्हें डांग मारी, उसकी टंग टुट गई। 3 टंगां ते चलती रही, तो गायत्री दियां भी सिर्फ 3 पालां ने। ओम भूर बुआ स्वा जिहड़ा पढ़दे आ, सिर्फ 3 ने। महादेव दी रोटी पकाई, शराब दे के उहदा बच्चा मार दिता। रामचंद्र उन्हां दी सुपत्नी नूं रावण लै गया। हर साल उहदा जिक्र करना है। इहदा मतलब याद रखियो, असी पढ़ांगे ते जी कहांगे दोहां ते ज्ञानी सियाणा, इहदा मतलब गुरुद्वारे दा ग्रंथ ही नहीं। जिन्हें गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी चो ग्रानी पास कर ली वो नहीं। मेरी बेनती है, असल च इस शब्द विच भी भगत जी उन्होंने समझाने का यत्न कर रहे हैं। मूर्खा, जिन्हों इष्ट मनीदा उहदे उत्ते कदी तर्क नहीं करीदा हुंदा। एक पासे तू इष्ट माने, जे तेरा मंत्र ही लत टुट्टी वाला, अधूरा मंत्र तेनू पार किवें करदा है। जिन्हों तू देवाद देव कहना, महादेव कहना है, क्योंकि महादेव शिव शिव जी नूं कहा जाता है, तो महाशिवरात्रि भी उसकी आउंदी है। कहने तू एक पासे उन्होंने कहना, फिर उहदे ते दोष आरोपण कर रहा है। पर अखीर ते उन्हें कहा, हिंदू नूं समझ ही कोई नहीं, दोनों अखां ही तेनों दिसदियां नहीं। तुरकू काना है, कहंदा है खुदा एक, पर वह भी सिर्फ अपनी संकीर्णता तक ही रुकिया होया है। मैं बेनती करांगा इस तो पहला कि दोहां ते ज्ञानी सियाणा। देखो ज्ञान दा ते ज्ञानी दा संबंध बड़ा आपस साझा है। अज ज़्यादातर ज्ञानी दी व्याख्या सिर्फ बौद्धिक तल दे इकट्ठी की हुई समग्री वाले लिए की जाती है। जिस कोल नॉलेज है सी ज्ञानी। उंज गुरु ग्रंथ साहिब जी ने ज्ञानी की परिभाषा दी है। एक तो है उहदे बाहरमुखी जीवन की झलक, दूजी है अंदरूनी। जिवें असीं पढ़ने आ, परनवत नानक ज्ञानी कैसा होए, आ ज्ञानी दोहां ते सियाणा। परनवत नानक ज्ञानी कैसा होए, आ पछाणै बूझै सोए, गुर प्रसाद करै विचार सो ज्ञानी दरगह परवान। एक है ज्ञानी सियाणा। पर एक मूर्ख भी है जे, अत सुंदर कुलीन चतुर, मुख ज्ञानी तनवंत, मृतक कईयां नानका जै प्रीत नहीं भगवंत। उत्ते ते ज्ञानी ने मुर्दा कह दिता। ज्ञानी गुरबिन भगत ना होए। महाराज जी ने बड़े शब्द वरते, पर इत्थे ज्ञानी का अर्थ है जिन्हों आत्मक ज्ञान की सोझी पै गई। पर मैं बेनती करांगा, जो मैनू दसिया भी है शब्द ते हर के नाम के व्यापारी। पिछे मैं राड़ा साहब भी बोल के आया, कुदरती तौर पर
ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਾਤਰ ਵੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਉਹ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਨਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀ, ਸੋ ਕਾਲ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੋਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨਿਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੂ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਖਰ ਧੂੜ ਦੇਖ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ। ਆਪ ਅੱਜ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਦਾਤਰੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਚੁਕਾਵੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿਨ ਸਿਓ ਝਗੜਤ ਪਾਪ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਕਪਟ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਚੁਕਾਵੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਨਿਕਪਟ ਕਮਾਵੋ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਕਾਲ, ਨਿਖਾਲ ਨਿਖਾਲ ਨਿਖਾਲ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੱਲੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਨਹੀ ਬੰਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਨਕੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ, ਸੰਤੋ ਬੰਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ व्यापारी, ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲਕ, ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕਰ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਠ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ 4 ਤਰੀਕੇ ਸਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਕਿਰਸਾਨੀ, ਦੂਸਰਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਤੀਸਰਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੇ ਵਪਾਰ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਹਾਣ ਹੱਠ ਕਰ ਆਰਜਾ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰ ਵਟ ਦੁਕਾਨ, ਸੁਣ ਸਾਸ ਸੌਦਾਗਰੀ, ਸਤ ਘੋੜੇ ਲੈ ਚੱਲ ਵਪਾਰ, ਲਾਏ ਚਿੱਤ ਕਰ ਚਾਕਰੀ, ਮਨ ਨਾਮ ਕਰ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਮੈਂ ਲਈ। ਉਹ 4 ਤਰੀਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਦੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਖੱਡੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ, ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਖੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਸੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਨੇ ਕੀ ਸੂਈ ਰੂਪੇ ਕਾ ਧਾਗਾ ਨਾਮੇ ਕਾ ਚਧਾਰ ਸਿਉ ਲਾਗਾ, ਕਿਰਤ ਸੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਚਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁੱਟ ਵੰਡ ਲਾ, ਢੋਰ ਢਵੰਤਾ ਨਿਤੈ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਾਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਢੋਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਮਰਟਾ ਗੰਠ ਨਾ ਜਾਨੀ ਸਭ ਲੋਕ ਗਠਾ ਮੈਂ ਪਨਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੇ ਗੰਢਣ ਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣਾ ਗੰਢੈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁਲਾ ਧਰਮ ਢੋਰ ਸਮੇਟਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੰਬੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਤੋਪਾ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਗੰਠ ਗੰਠ ਖੁਰਾ ਬਗੂਚਾ ਖਰਾ ਬਗੂਚਾ ਹੋਂ ਬਿਨ ਗੰਠ ਹੈ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੰਢਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਵੀ ਤਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟੀ ਜੁੱਤੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਦੇ ਟਾਂਕੇ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਗੰਢਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਜੁੱਤੀ ਕਦੀ ਗੰਢੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਤੋਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਐ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ, ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੈ ਭੰਡੋ ਚੱਲੈ ਰਾਹੋ, ਭੰਡ ਮੁਵਾ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਭੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਂਡਾ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਆ ਸਰੀਰ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਭੰਡਾ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਬਾਕੀ। ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ, ਰਾਜੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣਿੰਦੀ ਮਾਊ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਰਾਜਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਤੁਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਨਮਾਨ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗਾ ਖਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤਰੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕੋਮਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁ ਬਾਣੀ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੱਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅਲਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸੱਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੋਹ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ 2 ਦੀਵੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਵਪਾਰੀ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ 2 ਦੀਵੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖੜਾਵੀ ਤੇ ਖੜਾਵਾ ਨੇ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨੰਨਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ 2 ਦੀਵੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੋਗਰੀਆ, ਇਹ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੇਲ ਲਈ ਮਰਦ ਲਈ, ਪਰ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਵੀ ਟੁਕਣਗੇ ਨਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਏ ਦੀਵੇ 14 ਹਟ ਨਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਿਹਟੜੇ, ਭਾਈ ਪਾਠ ਤਿਹਟੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੱਤਾ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ। ਹਟੜੇ ਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਤਿੰਨ, ਰਜ ਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਹਟੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ 14। ਦੋਏ ਦੀਵੇ, ਦੋ ਦੀਵੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਰ ਪੁਕਾਰੈ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਨੈ, ਖਟ ਪੀ ਏਕਾ ਬਾਤ ਬਖਾਨੈ, 10 ਅਸਤੀ ਮਿਲ ਏਕੋ ਕਹਿਆ ਤਾਂ ਪੀ ਜੋਗੀ ਭੇਦ ਨਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੀ, ਖਟ ਕੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ 4 ਵੇਦ, ਖਟ ਦਾ ਅਰਥ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ 10 ਅਸਤੀ ਦਾ ਅਰਥ 18 ਪੁਰਾਣ। ਪਰ ਪੁਰਾਣ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਏ ਦੀਵੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੋ ਦੀਵੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਏ ਦੀਵੀ ਬਲੰਦਿਆਂ ਮਲਕ ਬਹੇਠਾ ਆਏ, ਉਚਾਰਨ ਇੱਕੋ ਵੇ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਦੀਵੇਦਾਰ ਤੇ 2 ਅੱਖਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੋ ਦੀਵੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਦਰਮਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚਾਨਣੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦੋਏ ਦੀਵੇ 14 ਹਟ ਨਾਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। 7 ਤਬਕ, 7 ਆਕਾਸ਼ ਤੇ 7 ਪਾਤਾਲ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਹਿਸ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਜੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਸਮਝੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 14 ਹਟ ਨਾਲੇ। ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਸੋਚੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿ ਨਿਕਬਾਤ, ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ 14 ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 14 ਹਟ ਨਾਲੇ, ਸਿਰਫ 14 ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ 14 ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਜੋ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਲੋਕ 14 ਕੇ ਵਿਖੇ ਜਗ ਜਾਪ ਹੀ ਜੇ ਜਾਪ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨੈ 14। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਰਸ਼ ਤੇ ਕੁਰਸ਼ ਵੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਬ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸ਼ੋਂ ਝਟਿਐ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੋਏ ਦੀਵੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ, 2 ਦੀਵੇ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਦਾ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਈ। 14 ਹਟ ਨਾਲੇ, ਕੱਲਾ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਤਬਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ। 14 ਹਟ ਨਾਲੇ, ਖਟ ਨਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੱਟੀਆਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਇੱਕ ਹੱਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੋਏ ਦੀਵੇ 14 ਖਟ ਨਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਬੰਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ, ਕੋਈ ਆਹ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦਾ ਵੇਚਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜੀਵ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਏ ਦੀਵੇ 14 ਖਟ ਨਾਲੇ, ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ। ਅਗਲੀ ਤੋਕੇ ਖੁੱਲੇ ਹੱਟ ਹੋਵਾ ਵਪਾਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਆ ਟਾਈਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਬਣਿਆ, ਖੁੱਲੇ ਖੱਟ ਹੋਵਾ ਵਪਾਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਸੋ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ।
ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਂਝ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠਿਆ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖੱਚਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲੋ ਦੰਦ ਮਾਰਦੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲੋ ਦਲੱਤੀ ਮਾਰਦੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਕੱਲੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰੀਕੀ 'ਚੋਂ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਪਏ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਖੁੱਲੇ ਖੱਟ ਹੋਵਾ ਵਪਾਰ ਜੋ ਪਹੁੰਚੈ ਸੋ ਚੱਲਣਹਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦਲਾਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਮਲ ਹੈ, ਅਵਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਇਹ ਮੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਂ ਸੰਪਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨੇ 100 ਧਰਮ ਹੈ, ਇੰਨੇ 100 ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਧਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੱਬ ਦਾ ਧਰਮ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ। ਜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਧਰਮ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੈਲੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਧਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਦੋਏ ਦੀਵੇ 14 ਹਟਨਾਲੇ ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ। ਖੁੱਲੇ ਖੱਟ ਹੋਵਾ ਵਪਾਰ ਜੋ ਪਹੁੰਚੈ ਸੋ ਚੱਲਣਹਾਰ। ਧਰਮ ਦਲਾਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਖੱਟ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਘਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਖੱਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਖੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਘਰ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਨਾ। ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਟਕਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ। ਜਿਹਦੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਉੱਤੇ ਵਧਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਚੋਂ ਮਕਾਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਘਰ ਆਏ ਵੱਜੀ ਵਧਾਈ ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ ਵਿਲੀ ਵਡਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਕਮਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਨਾ ਸਾਂਭੀ ਤੇ ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਓ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਸਾਂਭੀ ਤੇ ਬੌਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਜੀਵ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਲੱਖੀ ਹਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿ ਸਵਾਸ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦਾ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਈ।
ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੀ ਥੈਲੀ ਬਾਹਰ ਲਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਜੰਮਿਆ ਉਦਣ ਦੀ ਅੰਦਰ ਥੈਲੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ। ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਲਾਹ ਖੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ। ਆਹ ਨੇ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ, ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਬਣਜਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਥਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਦਿਸ਼ੋਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਨ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਬਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾ। ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ। ਰਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਹਰ ਰਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਪੂੰਜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੈਨੂੰ, ਪੂੰਜੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ? ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ। ਜਪਿਓ ਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪਿਓ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ, ਲਾਹ ਖਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ। ਇਹ ਧਨ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਵਾ ਵਣਜਾਰਾ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦੀ ਏ, ਮਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਝੁਕਦਾ, ਨਵਾਬ ਵੀ ਝੁਕਦਾ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦਿੱਤੀ। ਰੰਧਾਵੇ ਜੱਟ ਦੋ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਅਜਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਬੂੜਾ ਬੁੱਢਾ ਇੱਕ ਮਨ ਧਿਆਵੈ। ਪਰ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲਈ, ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਭਲਾ ਹੋਵਾ ਜਿੰਦ ਪੀਰ ਅਬਨਾਸ਼ੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਦ ਪੀਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਦੋਵੇਂ ਲੋਹੇ ਲਾਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੋ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਲਿਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹਸਮੁਖ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਹਸਮੁਖ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਇੱਕ ਹੈ 100 ਸਿਆਣਿਆਂ ਇੱਕੋ ਮੱਤ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਹੀ ਉਮਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਹਾਸੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉਮਰ ਦੀ ਸਹੀ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਹੀ ਉਮਰ ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਮਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ 'ਚੋਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਖਾਂਸੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਖਾਂਸੀ ਦੋਨੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਖਾਂਸੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਖਾਂਸੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਾਂਗ ਖੜਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੁਰਲੀਆਂ ਛੱਡੀ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਉਨੀਆਂ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ।
ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਹਸਮੁਖ ਬਾਬਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਕਿ ਜਨਮ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੱਸਦੀ ਹੀ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੜੇ ਵਿਅੰਗ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਵਿਅੰਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਿੰਗਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਛੰਦ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਸੱਚੀ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਦਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਹੋਵੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਪਿੰਗਲ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ, 18 10 20 ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਾ ਉਹ ਖੋਜ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਵਸੂਲੀਆ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਟੋਲ। ਖੱਤਰੀ ਵਸੂਲੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਮੁਗਲ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਧੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਵੇਖੋ ਹਸਮੁਖ ਸ਼ਬਦ, ਗਾਂ ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਹੋਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਗਾਂ ਜੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਾਂ ਖੱਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੱਤਰੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇਸ ਗਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਟੈਕਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਬਹਿਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਨੇ ਗੋਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੋਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਕਰੀ ਲਿਆਓ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਕਾ ਗੋਬਰ ਹੈ, ਚੌਂਕਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲਿਆ, ਗਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਣਾ, ਗੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਟੈਕਸ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ, ਗੋਬਰ ਤਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਾਂ ਮਾਲੀ, ਧਾਲ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਹੀ, ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜ੍ਹੈ ਕਤੇਬਾ, ਸੰਯਮ ਤੁਰਕਾਂ ਭਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ, ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਇਤ। ਕਿੱਡੀ ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗੋਇਆ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਤਰਕ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮਸਾਲੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਟਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀਏ ਬਣੇ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਮਦ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ, ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਦ ਉੱਠਿਆ, ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਉਂਗਲੀ ਭਿਉਂ ਕੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਐਡੀ ਉੱਚੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਜ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਨੰਗਾ ਹੱਸੀ ਜਾਏ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੰਗ ਅੱਜ ਪਾੜਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਇਆ ਇਹ ਬਾਂਗ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਆ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਵਰਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੱਚੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਸੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, 3। ਕਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਭੇਟਾ ਪਾਈ, ਪਿੱਛੋਂ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਉੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਚੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਰਦੁਆਰ ਚੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਚੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਗਦਾਦ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਰਜਿਸ਼? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਠਕ ਬੈਠਕ ਜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮਸੀਤ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਵਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈ ਮਨ ਵਪਾਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ। ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਬਣਾ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਫੁਰਨੇ ਕੈਸੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਟਿਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਕਰਾ ਗੰਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੈ। ਕੁੰਜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਦਾ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਵਪਾਰੀ, ਉਹ ਪਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ। ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤੋਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਤਨ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ, ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਸੰਤਨ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇੰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਗੱਲ। ਸਟੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ ਵਰਤੋ, ਕਾਰਡ ਚਲਾਓ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਲੈਣ ਦੇਣ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਾਰਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਗਲਾ ਭੇਜ ਦੇਗਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ। ਸੰਤਨ ਸੋ ਮੇਰੀ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ। ਹੁਣ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ ਪਖੰਡੀ ਕਹੇਗਾ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਜਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਵੱਖਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਈਂ, ਮਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਕ ਪੜੋ ਅਗਲੀ। ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ। ਹਉਮੈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜੂ। ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਦੇਹ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੱਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੋਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਸ 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 ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਰ ਦਇਆ ਧਾਰ ਜਗਨਨਾਥ। ਇਹ ਝੂਠ ਥੋੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਜੇ ਲੈਣ ਚੱਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਪਾਤਰਤਾ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੰਤ ਜਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ। ਲਿਖੋ, ਮਨਮੋਲ ਨੇਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਖੌਮੇ ਤੇ ਵੇ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖੌਮੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵੱਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮਨਸੂਰ ਜੁਨੈਦ ਕੋਲ ਗਿਆ।
सूफी फकीर मसीत सी। चलो वो घटना कई तरीकों ਨਾਲ सुनाई जाती। मंसूर जुनैद कोल गया, दोनों जुनैद मसीत सी ते दरवाजा मसीत दा बंद। मंसूर ने कुंडा खड़काया, अंदरों आवाज़ आई, कौन? मंसूर ने अपना नाम लिया पूरा, मैं मंसूर खां। कहंदा किवें आया है? कहंदा बूआ खोलो, मैं रहन आया तुहाडे कोल। वो हस के कहन लगे, बूआ नहीं खोलना, इत्थे दो दे रहन जोगी थां नहीं, इत्थे एक ही रह सकता है। नेकी साहब लिख दे, दो नहीं एक रह सकता है। कहंदा की करा? कहंदा बाहर बह जा, दो जोगी थां नहीं अंदर। पर मसीत बड़ी खुली, लोग नमाज पढ़न जाते जुमे दी, पर उन्होंने कह दिता क्योंकि वह पात्र आ गया सी। भीड़ आउंदियां ने धर्म स्थान ते, पर पात्रता वाला एक अद्धा हुंदा है। चेते रखियो, संतां नाल भी टोले बड़े हुंदे जे, बाकी सब दाल फुलका ते काम दूजे ही चलाने वाले हुंदे आ। पात्रता वाला एक अद्धा ही हुंदा है। पात्रता वाला बस हुक्म च ही रहिंदा है। वो कहंदा बाहर बैठ, वो बाहर बैठ गया। नेकी साहब कहंदे ने वो जुत्तियां गंढन लग पिया, लोकां दी पालिश करन लग पिया, जुत्तियां साफ करे। कई महीने लंघ गए, बूआ खोलदा पर वो मसीत च नहीं गया। उन्होंने जो कह दिता बाहर बैठे थे, दो दी थां नहीं एक दी। कई महीनों बाद जुनैद बाहर निकलिया, उन्हें आवाज़ दे के कहा, इत्थे मंसूर आया सी, वो जुत्तियां गंढदा। कहंदा आया सी पर गवाच गया है, आया सी मर गया है। सुनो, वो कहंदा आया सी पर गवाच गया, मर गया। ते जुनैद अगों हस के कहंदा मैनू भी पता सी मर गया, मैं तां ही खुद आवाज़ मार के लैन आया। जिन्नी देर तक हौमे नहीं छड्डदे, गुरमुखो गल्लां करनियां सौखियां ने, किसी गुरमुख दे हुक्म नूं मनना बड़ा मुश्किल है। जिन्ने महापुरख कमाइयां वाले होए, हुण बाबा ईशर सिंह जी हुणां दा ये मैं हुणे करके आया। प्यारिओ, एक बारी बाबा अतर सिंह रेरू साहब वाले, क्योंकि सानू संत लफज तो हेट हो गई है, असलीयत प्रपंच ज़्यादा है ना। तो मैं कहना 22 मंजियां ला के धीर मलीए राम राइए बैठे ने, एक गुरु तेग बहादुर है पखंडी ने। तुहानू पता है कि बाबा ईशर सिंह जी, मैं चलो जिक्र कर देना, अंतला समा भी दास जदों वुलवरहैम्पटन जाता है इंग्लैंड, मैं उस घर च जरूर जाना जिथे उन्हें चलाना किया। शायद तुसीं दर्शन किए हो। उस परिवार ने अज सरदार सुदागर सिंह का परिवार, किन्ने समर्पण लोग समर्पित ने। अखीरला समा भी उन्हें टाइम नहीं खुंजन दिता अपने अभ्यास का। वाजा सारी जिंदगी बंद नहीं किया, अखीरले दीवान च वाजा आ बंद किया सी। ये भी शब्द कह आखिरी दीवान, यूट्यूब ते पढ़ो, उन्होंने आखिरी धारणा है, दिन थोड़े रह गए जी पै गया पुराना भया चोला। ये शब्द ते लाई सी, दिन थोड़े थके भया पुराना चोला। क्यों? उन्होंने टाइम ललतों साहब आते हैं जदों, कहते सन ना गुरुदेव सिंह, कहते सन उन्होंने गड्डी लंघती सी ते लोग टाइम मिलाते सन, क्योंकि टाइम के पाबंद क्यों सन। बाबा अतर सिंह रेरू साहब आ तुहाडे नेड़े, गुरु गोबिंद सिंह जी का स्थान, वो सारा दिन हल वाहते सन, उन्होंने संगत सन। एक दिन शाम को वाजा रखन च 1.5 मिनट की देरी हुई, सिर्फ 1.5 मिनट। कीर्तन कर लिया बाबा रेरू वालिया ने, अंदर बुला लिया, कह लगे तुसी घरों आए हो परमार्थ कमान। कहते हाँ, ये जे किसी पढ़ना है तो मैं कह दिया 9 रत्न किताब च लिखे। कई बार होंगे ना शायद एवं छड्डी जाते हैं। कहते ने भी अंदर बुला के कहते ने बहुत चंगा हो, काहदे लिए? कहते ने परमार्थ लिए। कहते तुम शादी कर लो, गृहस्थी हो जाओ। चुप कर गए। उत्थे उन्हें उदाहरण दी, कह लगे अज 1.5 मिनट की देरी कल नूं 1.5 घंटा भी बन सकती है। मन डिगेगा, सुरत डिगेगी। उदाहरण एक दी, कह लगे किसी बीबी का पति चलाना कर गया, तो उन्हें गल की भैन नूं जिदन भोग पै गया, कहता भैने देख इन्ने साल तू कढ़े आ ही जिंदगी आ, जो कोई तू देख लिया दुनिया भी, एक काम कर जे मेरी मन्ने ना, सुरत नूं वासना तो उपर उठा के बंदगी कर, सिमरन कर, है आ कोई जो कोई तू देखिया मानिया। उन्हें शुरू कर दिया। एक दिन भरा बाहरों आया, ये रेरू वाले कह रहे
ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗਵਾਂਢਣ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੇ। ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੈਣੇ ਜੇ ਕਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਾਰ ਲੱਭ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੱਕ ਖਿਣ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਈ ਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ 4 ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ ਕੱਟੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਲੰਕ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੇ ਸਖਤ, ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਬਸ ਉਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਕਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਰਮਾਰਥ ਅਮਰ ਜੀਵੜਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਚਾਹ, ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਲਿਖੋ ਮਨ ਮੋਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ। ਇਹ ਤੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਮਿਲੇ, ਤੇਰੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਨੇ ਤੁੱਛ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਤੋਲ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰੀ, ਕੱਲਾ ਵਪਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਤੋਲ, ਲਾਦ ਖੇਪ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਚਰੀ ਡਾਕੂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਰਥ ਹੈ, ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੇ, ਗਿਆਨੀ ਬੋਧਿਕ ਤਲ ਤੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੀਕਰਾਂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਬੋਧਿਕ ਤਲ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਧਿਕ ਤਲ ਵਾਲਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਰਸੀਆ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦਿਖਾਏਗਾ ਉਹ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲਾ ਨਾ ਰਹੋ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਜਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ, ਕੀ ਫੁਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਕੋਈ? ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤੈ ਸੰਚਾਲ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ। ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਏ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਸੋਏ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹਰੀ ਰਾਸ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਪ ਤਪ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ ਦੀ ਰਹੇ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।